E2 can happen in E2 ways, or En can happen in small en ways. We say that then the event E1, E2 and so on En can happen in E1 plus E2 plus and so on plus En ways. This is the sum rule. For example, how many ways can we get a sum of 4 or 8 when different dice are rolled? How many ways can we get even sum? Suppose we take a two different dice. While rolling this different dice, how many possible ways are there to get the sum 4 or 8? So to get the sum 4, the possible outcomes are, so two dice roll చేస్తారండి, మీకు అవుట్కమ్ 4 రావడానికి వచ్చే పాసిబిలిటీస్ ఏంటండి? కాంబినేషన్ ఆఫ్ 1 3 3 1, ఒక డై 1 ఇంకొక డై 3 అండి, అలాగే 3 1, both are same 2 2. So it can be happen in 3 ways. Similarly, for getting the sum 8, here the possible outcomes are, we get the outcomes are both are not same, they are different. So we cannot consider 3 5 and 5 3 are 1 since they are different. So 3 5 5 3, total 8, 2 6 6 2 4 4, that is 5 ways. Here we get a sum of 4 or 8 is 4 or 8. So using the sum rule, the event E1 can డౌట్ ఏంటి? రోల్ నెంబర్ 88 హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు కదా, చెప్పండి మీకు డౌట్ ఏంటి? 88. So to get the sum 4, we have 3 possible ways. Similarly, to get the sum 8, we have 8 ways. So using the sum rule, the event E1, E2 and so on En can happen in E1 plus E2 plus and so on plus En ways. Using this rule, we get 3 plus 5 equal to 8 ways for getting the sum 4 or 8. And also we have another question in this one. The possible event sums are, to get the event sums when two dice are rolled, the possibilities are 2 4 6 8 10 12. Is it clear now? So to get the sum 2, we have only one possible way, that is we get both the dice are giving the output 1 only, that is ordered pair 1 1 one way. To get the sum 4, we get ordered pair 1 3 3 1 2 2, that is 3 ways. To get the sum 6, so the possible ways are ordered pair 2 4 4 2 3 3 1 5 5 1, that is 5 ways. So to get the sum 8, here the possibilities are 3 5 5 3 2 6 6 2. And also we have the possibility is 4 4, that is we get 5 ways. To get the sum 10, here the possible ways are ordered pair 5 5 4 6 6 4, that is 3 ways. Similarly, we get the sum 12, only we have one way, that is both are 6, that is ordered pair 6 6. So to get the event sums are 1 plus 3 plus 5 plus 5 plus 3 plus 1, that is 16 ways. So when two different dice are rolled, to get the event sum, we get the possible ways are 18 only. This is corresponding to sum rule. Next, now we are defining the product rule. S1, S2 and so on, Sn are non-empty sets. Then the number of elements in the Cartesian product of these sets is defined as S1 cross S2 cross and so on cross Sn. So here we consider product of I varies from 1 to n, Si equal to S. So we can
define the product rule in terms of events. So already we are defining the sum rule. Similarly, here also we are defining the product rule. Suppose we take E1, E2 and so on, En are mutually exclusive events. If the event E1 can happen in small E1 ways, E2 can happen in E2 ways and so on, En can happen in En ways. The sequence of events E1, E2 and so on, En can happen in small E1 into E2 into and so on En ways. So using the product rule, suppose when two different dice are rolled, in how many ways can they fall? When five different dice are rolled, how many possible outcomes are there? Suppose we consider two dice and rolling these two dice, we get the possible ways are 6 into 6, 36 ways using the product rule. Suppose we take 5 dice, then the possible ways are 6 into 6 into 6 into 6 into 6, that is 6 power 5 ways. Suppose we are considering 100 dice, then we get the possible outcomes for that 100 dice are 6 power 100. So using this sum rule and product rule, we are doing the another problem. Just 1 minute. So using the sum rule and product rule, suppose that the license plates of a certain state requires 3 English letters followed by 4 digits. First question, how many different plates can be manufactured? The repetition of letters and digits are allowed. So in general we have 10 digits, they are 0 to 9 and English alphabets are 26. So 26 letters and 10 digits. In how many ways different plates can be manufactured if the repetition of letters and digits are allowed? So here from the given question, suppose that the license plates of certain state requires 3 letters followed by 4 digits. So letters are 3, digits are 4. So here the repetition is allowed for both the letters and digits. So here we have 26 English letters, that is 3 positions can be filled in 26 into 26 into 26. That is 26 cube into 4 digits, that is we have 10 digits, that is 10 power 10 into 10 into 10 into 10, 10 power 4. Second question, how many plates are possible? Only letters can be repeated. Here the repetition is applied for letters only. So we have 3 English letters, that is 26 cube into, and the repetition for digits are not allowed. So in that 4 digits
The first digit can be filled in 10 ways. Second digit can be filled in, already repetition is not allowed, so remaining 9 ways. So next one, already 2 positions are filled, so remaining 8 digits can be filled in 8 ways. Next, remaining fourth position can be filled in 7 ways, that is 10 into 9 into 8 into 7. Third one, how many are possible if only digits can be repeated? Digits ఒకటే రిపీట్ చేస్తున్నాను, లెటర్స్ ఏంటి రిపీట్ చేయట్లేదు. సో స్క్రీన్ షేర్ చేస్తున్నాను, ఒకసారి మెటీరియల్ చూడండి. సెకండ్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ మళ్ళీ రిపీట్ చేయమంటారు ఫస్ట్ క్వశ్చన్. Suppose that the license plates of a certain state requires the English letters followed by 4 digits. సో ఒక లైసెన్స్ ప్లేట్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు ఒక స్టేట్ కి, అది ఏ ఫామ్ లో ఉండాలండి? కంటైనింగ్ 3 ఇంగ్లీష్ లెటర్స్ ఫాలోడ్ బై 4 డిజిట్స్. ఇంగ్లీష్ లెటర్స్ 26 మనకి తెలుసండి, A to Z. డిజిట్స్ ఏంటండి? 0 to 9, 10 డిజిట్స్ ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ దాన్ని బేస్ చేసుకుని, అంటే మనం 7 బ్లాంక్స్ తీసుకుని ఆ 7 బ్లాంక్స్ ని ఫిల్ చేయాలండి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అది ఫిల్ చేయడానికి ఉన్న కండిషన్ అడుగుతున్నారండి. ఫస్ట్ ఏంటంటే, హౌ మెనీ డిఫరెంట్ ప్లేట్స్ కెన్ బి మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్, ద రిపిటేషన్ ఆఫ్ లెటర్స్ అండ్ డిజిట్స్ ఆర్ అలౌడ్. అంటే రిపిటేషన్ అనేది అలౌ చేస్తున్నాం, అంటే లెటర్ మళ్ళీ రిపీట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది, డిజిట్ కూడా రిపీట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. సో ఇక్కడ మీకు ఎన్ని పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయండి? 7 బ్లాంక్స్ ఉన్నాయి. ఆ 7 బ్లాంక్స్ లో 3 ఇంగ్లీష్ లెటర్స్ అంటున్నారు. అంటే ఫస్ట్ బ్లాంక్ 26 లెటర్స్ లో ఏదో ఒకటి మీరు తీసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ బ్లాంక్ 26 లో ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకునే పాసిబిలిటీ ఉందండి. సెకండ్ బ్లాంక్ రిపిటేషన్ అలౌ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఫస్ట్ మనం ఏదైతే లెటర్స్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నామో అది రిపీట్ అయ్యే పాసిబిలిటీ ఉంది కాబట్టి 26 అగైన్ అండి. మళ్ళీ థర్డ్ పొజిషన్ కూడా ఫిల్ చేయడానికి 26 వేస్ అండి, అంటే 26 క్యూబ్ ఇంటూ. అలాగే డిజిట్స్ కూడా రిపిటేషన్ అలౌ చేస్తుంది, అంటే 10 పొజిషన్స్ ఉన్నాయండి. ఫస్ట్ పొజిషన్ ఆ 10 డిజిట్స్ లో ఏదైనా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సెకండ్ పొజిషన్ కూడా రిపిటేషన్ అలౌ చేస్తున్నాం కాబట్టి 10 డిజిట్స్ లో ఏదైనా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో మనకి ఇక్కడ ఫస్ట్ 3 ఇంగ్లీష్ లెటర్స్, మీకు ఇక్కడ ఒక డౌట్ వస్తుంది ఏంటంటే, అది మనం 0 అనేది ఫస్ట్ కన్సిడర్ చేయకూడదు కదండి, మరి 0 చేస్తే ఎలా? ఇక్కడ చూడండి, ఇవి 7 బ్లాంక్స్ అండి. ఫస్ట్ 3 లెటర్స్, రిమైనింగ్ 4 డిజిట్స్. సో ఇక్కడ మనం ఏదో ఒక ఆల్ఫాబెట్ కన్సిడర్ చేయొచ్చు, రిపిటేషన్ అలౌ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ 26 అండి. సో ఇక్కడ ఏ అనేది తీసుకుంటే మళ్ళీ ఆ ఏ చూస్ చేసుకునే పాసిబిలిటీ ఉంది. 26 లో మనం ఏదైనా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో మనం ఇక్కడ 0 to 9 10 డిజిట్స్ లో ఫస్ట్ 0 రాకూడదని ఏం రూల్ లేదు. ఇక్కడ ఆల్రెడీ ABCD ఆల్ఫాబెట్స్ ఉన్నాయండి, ఇంగ్లీష్ ఆల్ఫాబెట్స్ ఉన్నాయి. సో కాబట్టి ఈ 10 లో ఏదైనా మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఈ పొజిషన్ ఫిల్ చేయడానికి కూడా ఇక్కడ రిపిటేషన్ అనేది అలౌ చేస్తున్నాం కాబట్టి 0 ఉండొచ్చు. మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా 1 ఏదైనా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, వేరే నెంబర్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఇక్కడ రిపిటేషన్ అలౌ చేసినప్పుడు ఈ లైసెన్స్ ప్లేట్స్ మనం మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయడానికి లెటర్స్ అండ్ డిజిట్స్ అనేవి రిపిటేషన్ అలౌ చేసే కేస్ కి 26 క్యూబ్ ఇంటూ 10⁴ అవుతుందండి. ఇన్ని పాసిబుల్ ప్లేట్స్ ని మనం ప్రిపేర్ చేయగలం. Second then, how many plates are possible if only letters can be repeated? అంటే లెటర్స్ ఒకటే రిపీట్ చేస్తున్నాం, డిజిట్స్ రిపీట్ చేయట్లేదండి. లెటర్స్ రిపీట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఫస్ట్ 3 పొజిషన్స్ 26 into 26 into 26, 26 క్యూబ్. ఇక్కడ డిజిట్స్ రిపిటేషన్ అలౌ చేయట్లేదు కాబట్టి సో 0 to 9 ఈ 10 డిజిట్స్ లో ఏదో ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం ఫస్ట్ పొజిషన్ లో. సెకండ్ పొజిషన్ లో ఇక్కడ రిపిటేషన్ అలౌ చేయట్లేదు కాబట్టి ఆ ఏ డిజిట్ అయితే మనం చూస్ చేసుకున్నామో దాన్ని వదిలేసి రిమైనింగ్ 9 లో సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా ఆల్రెడీ 2 డిజిట్స్ సెలెక్ట్ చేసేసుకున్నాం 10 లో కాబట్టి 8 డిజిట్స్ లో ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలండి. ఆల్రెడీ 3 డిజిట్స్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి రిమైనింగ్ 10 లో 7 లో మాత్రమే మనం చూస్ చేసుకునే పాసిబిలిటీ ఉంది.
Third question. How many are possible if only the digits can be repeated? సో డిజిట్స్ ఒకటే రిపీట్ చేస్తాం, లెటర్స్ రిపీట్ చేయట్లేదు. అంటే ఫస్ట్ పొజిషన్, ఫస్ట్ 3 బ్లాంక్స్ లెటర్స్ అని తీసుకుంటే ఫస్ట్ లెటర్ ని 26 లెటర్స్ లో ఏ లెటర్ లో అయినా మనం ఫిల్ చేయొచ్చు, అంటే 26 వేస్ పాసిబిలిటీ ఉందండి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ దీనికి రిపిటేషన్ అలౌ చేయట్లేదు కాబట్టి ఈ ఏ టు జెడ్ లో ఏ లెటర్ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకున్నామో ఎక్సెప్ట్ దట్ లెటర్ రిమైనింగ్ 25 లో ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకునే పాసిబిలిటీ ఉందండి. నెక్స్ట్ ఆల్రెడీ 2 లెటర్స్ సెలెక్ట్ చేసేసుకున్నాం ఏ టు జెడ్ లో, సో రిమైనింగ్ 24 లో ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం, ఎందుకంటే ఇక్కడ రిపిటేషన్ అలౌ చేయట్లేదు కాబట్టి. సో ఇక్కడ ఏమన్నాం, రిపిటేషన్ అలౌ చేస్తున్నారు ఈ కేసులో దేనికి, డిజిట్స్ కని. అంటే అన్ని 4 1s అవ్వచ్చు, 4 2s అవ్వచ్చు, 4 3s అవ్వచ్చు, ఎలా అయినా మనం కన్సిడర్ చేయొచ్చు ఆ నెంబర్. అంటే 10 ఇంటూ 10 ఇంటూ 10 ఇంటూ 10 కాబట్టి 10 పవర్ 4 అండి. సో ఫోర్త్ బిట్ అండి, హౌ మెనీ ఆర్ పాసిబుల్ ఇఫ్ నో రిపిటేషన్స్ ఆర్ అలౌడ్ ఎట్ ఆల్. అసలు డిజిట్స్ కి కానీ లెటర్స్ కి కానీ మనం రిపిటేషన్ అనేది అలౌ చేయట్లేదు, అప్పుడే ఏ ఫార్మేట్ లో ఉంటాయి. సో 7 పొజిషన్స్ ఉన్నాయి, 7 బ్లాంక్స్ కన్సిడర్ చేస్తే ఫస్ట్ 3 ఇంగ్లీష్ లెటర్స్. సో ఫస్ట్ దాంట్లో 26 లో ఏదో ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చండి. ఆ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తప్ప రిమైనింగ్ 25 లో ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు సెకండ్ పొజిషన్. థర్డ్ పొజిషన్ కి ఆ సెలెక్ట్ చేసుకున్న 2 పొజిషన్స్ కాకుండా ఆ వేరియబుల్ ఆ లెటర్ కాకుండా రిమైనింగ్ 24 లో సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. డిజిట్స్ వచ్చేసరికి 0 to 9 10 డిజిట్స్ లో ఒకటండి. ఎక్సెప్ట్ దట్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్న ఈ 10 లో డిజిట్ తప్ప రిమైనింగ్ 9 లో సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఈ రిమైనింగ్ 8 డిజిట్స్ లో నెక్స్ట్ వన్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఎక్సెప్ట్ ఈ 3 డిజిట్స్ ఆల్రెడీ మనం సెలెక్ట్ చేసేసుకున్నాం, ఇక్కడ రిపిటేషన్ అలౌ చేయట్లేదు కాబట్టి రిమైనింగ్ 7 లోంచి ఒక డిజిట్ మనం అనేది అసైన్ చేసే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది కాబట్టి. సో ప్రొడక్ట్ రూల్ ప్రకారం దేర్ ఆర్ 26 ఇంటూ 25 ఇంటూ 24 ఇంటూ 10 ఇంటూ 9 ఇంటూ 8 ఇంటూ 7 వేస్. సో వీటిలన్నిటిని మల్టిప్లై చేస్తే నెంబర్ ఆఫ్ పాసిబిలిటీస్ ఎన్నైతే వస్తాయో అన్ని రకాలుగా లైసెన్స్ ప్లేట్స్ మనం ప్రిపేర్ చేయగలం. ఇది ఫస్ట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్, హౌ మెనీ 5 letter వర్డ్స్ ఆర్ దేర్ వేర్ ద ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ లెటర్స్ ఆర్. 5 letter వర్డ్ మనం ఫ్రేమ్ చేయాలి, అందులో ఫస్ట్ పొజిషన్ లాస్ట్ పొజిషన్ ఇచ్చారండి. సో ఫస్ట్ పొజిషన్ లో అన్ని కాన్సోనెంట్స్, లాస్ట్ పొజిషన్ లో కాన్సోనెంట్స్ ఉంటే ఏమవుతాయి, ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ ఓవెల్స్ అయితే ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ ఓవెల్స్ అండ్ మిడిల్ లెటర్స్ ఆర్ కాన్సోనెంట్స్. ఆ మిడిల్ లో ఉన్నవి కాన్సోనెంట్స్ అయితే ఎలా రిప్రజెంట్ చేయాలి. హౌ మెనీ 5 letter వర్డ్స్ ఆర్ దేర్ ఇఫ్ ఓవెల్స్ ఓన్లీ appear as the first and last letters. ఆ ఓవెల్స్ అనేవి ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ లో మాత్రమే అపియర్ అవ్వాలి, అప్పుడు ఏం చేయాలి. సో ఇక్కడ కండిషన్ చూడండి, 5 letter వర్డ్ మనం ఫ్రేమ్ చేయాలి, ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ అనేవి కాన్సోనెంట్స్ అండి. సో అవుట్ ఆఫ్ 26 alphabets we know that AEIOE are vowels, remaining 21 are consonants. అంటే ఫస్ట్ పొజిషన్ లాస్ట్ పొజిషన్ కంపల్సరీ కాన్సోనెంట్స్ కాబట్టి 21 లో ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం ఫస్ట్ పొజిషన్, లాస్ట్ పొజిషన్ 21 లో ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం అండి. ఇక్కడ రిపిటేషన్ అలౌ చేయట్లేదు అని మెన్షన్ చేయకపోతేనే రిపిటేషన్ అనేది మనం అలౌ చేయకూడదండి. ఇక్కడ ఏది మెన్షన్ చేయలేదు కాబట్టి రిపిటేషన్ అలౌ చేస్తున్నాం. సో మిడిల్ లో ఉన్న 3 డిజిట్స్ ఏమవుతాయండి, 3 బ్లాంక్స్ ని ఇక్కడ మిడిల్ లో ఉన్న లెటర్స్ కి కండిషన్ ఏది మెన్షన్ చేయలేదు కాబట్టి అవి ఓవెల్స్ అవ్వచ్చు, కాన్సోనెంట్స్ అవ్వచ్చు. కాబట్టి టోటల్ 26 ఆల్ఫాబెట్స్ లో ఆ 26 లో దేంతోనైనా రీప్లేస్ చేయొచ్చు అండి, రిపిటేషన్ అలౌ చేయొచ్చు. కాబట్టి 26 ఇంటూ 26 ఇంటూ 26 క్యూబ్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. అర్థమైందండి. నెక్స్ట్ వన్ అండి, అలాగే ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ లెటర్స్ ఓవెల్స్ అయితే AEIOU ఓవెల్స్ అండి. ఫస్ట్ పొజిషన్ లాస్ట్ పొజిషన్ ఆ 5 లెటర్స్ లో దేనికైనా రీప్లేస్ చేయొచ్చు ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్. కాబట్టి 5 ఇంటూ 5 5 స్క్వేర్. రిమైనింగ్ మిడిల్ లెటర్స్ కి ఏం కండిషన్ లేదు కాబట్టి AEIO మొత్తం హోల్ 26 ఆల్ఫాబెట్స్ లో రిపిటేషన్ అలౌ చేస్తున్న 26 ఇంటూ 26 ఇంటూ 26 కాబట్టి 26 క్యూబ్ బేస్ గా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. థర్డ్ వన్ చూడండి,
ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ ఆర్ వోవెల్స్ అండ్ ద మిడిల్ లెటర్స్ ఆర్ కాన్సనెంట్స్. ఇక్కడ స్పెసిఫిక్ చేసి ఇచ్చారు. లాస్ట్ ఫస్ట్ కూడా వోవెల్స్ అంటే ఏఈఐఓలో ఏదైనా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ పొజిషన్, లాస్ట్ పొజిషన్. ఇక్కడ రిపిటేషన్ అనేది అలౌ చేస్తున్నాం కాబట్టి 5 × 5 5 స్క్వేర్. Next, fourth we take. How many 5-letter words are there? Vowels only appears as the first or last. 5-letter words మనం ఫామ్ చేయాలి. సో ఆల్రెడీ మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ లో ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ ఆర్ వోవెల్స్ అని ఉంది. కానీ ఇక్కడ హౌ మెనీ 5-letter words are there? Vowels can only appear as the first or last. ప్రీవియస్ 3 బిట్స్ కి లాస్ట్ పొజిషన్స్ ఫిక్స్ చేసి కాన్సనెంట్స్ ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ పొజిషన్స్ ఫిక్స్ చేసి అవి కాన్సనెంట్స్ అయినప్పుడు, వోవెల్స్ అయినప్పుడు, వోవెల్స్ అయి మిడిల్ లెటర్స్ కాన్సనెంట్ అయినప్పుడు చేస్తామని. కానీ ఈ కేసులో మనం కన్సిడర్ చేసే ఈ 5-letter వర్డ్ లో ఫస్ట్ పొజిషన్ కానీ లాస్ట్ పొజిషన్ కానీ ఏదో ఒకటి వోవెల్ అయితే ఏం చేస్తాం? సో ఫస్ట్ పొజిషన్ వోవెల్ అనుకోండి, 5 ways లో రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. ఆ రిమైనింగ్ పొజిషన్స్ మనం కాన్సనెంట్స్ ని ఫస్ట్ పొజిషన్ కి రాస్తున్నాం. రిమైనింగ్ ఏది స్పెసిఫై చేయలేదు కాబట్టి కాన్సనెంట్స్ 21 లో ఏదైనా రీప్లేస్ చేయొచ్చు. రిపిటేషన్ అలౌ చేస్తున్నాం కాబట్టి 21 × 21 × 21 అంటే 21⁴ ప్లస్. అలాగే ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆర్ లాస్ట్ కాబట్టి సమ్ రూల్ అప్లై చేయాలి. సమ్ రూల్ అప్లై చేసినప్పుడు మధ్యలో ఏమవుతుందండి? 5 × సెకండ్ పొజిషన్ ఫస్ట్ పొజిషన్ 5 ఉంది, రిమైనింగ్ 3 ఫస్ట్ కాకుండా లాస్ట్ పొజిషన్ కన్సిడర్ చేస్తాం. లాస్ట్ పొజిషన్ 5 అయితే రిమైనింగ్ ఫస్ట్ 4 పొజిషన్స్ ఏమవుతాయండి? 21 × 21 × 21 × 21 అంటే 21⁴ × 5 ప్లస్. అలాగే ఎయిదర్ ఆర్ అన్నాం కాబట్టి ఫస్ట్ కానీ లాస్ట్ కానీ ఆ రెండు అయినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఫస్ట్ పొజిషన్ 5, లాస్ట్ పొజిషన్ 5, రిమైనింగ్ 3 can be represented in 21 × 21 × 21. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ లెటర్స్ కాబట్టి యూజింగ్ ద సమ్ రూల్ we can write 5 × 21⁴ plus 5 × 21⁴ plus 5 square × 21³. Next question. Suppose that a state's license plate consisting of 3 letters followed by 3 digits. How many different plates can be manufactured? Observe చేయండి. స్టేట్ లైసెన్స్ ప్లేట్ ప్రిపేర్ చేయడానికి 3 letters ఉండాలి followed by 3 digits అని. How many different plates can be manufactured? ఇక్కడ రిపిటేషన్ అలౌ చేయలేదు అనే కండిషన్ లేదు కాబట్టి ఆ 6 digits 6-letter లైసెన్స్ ప్లేట్ ని మనం ఫామ్ చేయడానికి 3 letters followed by 3 digits అని. సో ఇంగ్లీష్ ఆల్ఫాబెట్స్ 26 × 26 × 26 that is 26³ into in how many ways can 10 people be seated in a row so that a certain pair of them are not next to each other? Suppose we can arrange 10 people in 10 factorial ways. So there are 10 factorial ways to represent 10 people by using direct counting. Here we are applying indirect counting. So assuming the 10 people as A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. So we are assigning 10% to 10 alphabets. So here we can assume that A, B is next to each other. A కి నెక్స్ట్ B అని assume చేసుకుంటున్నాం. సో మనకి ఇక్కడ
ఏబి అనేది ఒక పెయిర్ కన్సిడర్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే సో దట్ సర్టెన్ పెయిర్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ నాట్ నెక్స్ట్ టు ఈచ్ అదర్. సో ఏకి నెక్స్ట్ బి ఉండకూడదు అని చెప్తున్నాం. ఏబి ఈజ్ నెక్స్ట్ టు ఈచ్ అదర్. మనం కాంట్రడిక్టరీ వేలో సర్టెన్ పెయిర్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ నెక్స్ట్ టు ఈచ్ అదర్ నాట్ నెక్స్ట్ టు ఈచ్ అదర్ అన్నారు కాబట్టి ఇండైరెక్ట్ కౌంటింగ్ ప్రకారం నెక్స్ట్ టు ఈచ్ అదర్ అని అజ్యూమ్ చేసుకుంటున్నాం. We represent the people in A to Z. If we treat AB as one entity, AB అనేది ఒక ఎంటిటీ కన్సిడర్ చేసినప్పుడు ఏమవుతాయి, then we have two ways to represent next to each other. We can represent AB and BA, then A and B are next to each other. There are two possible ways. Already the 10 people can be seated in 10 factorial ways. So there are 10 factorial minus 2 into remaining people can be represented in 9 factorial ways. That is 10 factorial minus 2 into 9 factorial ways. Here 10 factorial can be written as 10 into 9 factorial. Taking 9 factorial as common, we get 8 into 9 factorial ways. For representing a certain pair of them are not next to each other. అర్థమవుతుందండి. సో ఇక్కడ మీకు 10 people అసైన్ చేస్తారండి. ఆ 10 people ని ఎన్ని పేర్స్ కింద రిప్రజెంట్ చేయొచ్చండి. యాక్చువల్ గా ఏ టు జే వరకు కన్సిడర్ చేస్తాం. ఏబి, ఏసి, ఏడి, ఏఈ, ఏఎఫ్, ఏజి, ఏహెచ్, ఏఐ, ఏజే. సో అక్కడ సర్టెన్ పేర్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ నాట్ నెక్స్ట్ టు ఈచ్ అదర్ కాబట్టి ఏబి అనే ఒక పేర్ తీసుకున్నప్పుడు ఏకి నెక్స్ట్ బి, బికి నెక్స్ట్ ఏ ఉండకుండా పాసిబిలిటీస్ కన్సిడర్ చేసి ఏబిని ఒక ఎంటిటీ అని అజ్యూమ్ చేసుకుని ఒక పేర్ కింద కన్సిడర్ చేస్తామండి. సో ఇండైరెక్ట్ కౌంటింగ్ యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి డైరెక్ట్ గా కాకుండా 10 people కెన్ బి రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ 10 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్. ఇండైరెక్ట్ కౌంటింగ్ ప్రకారం ఏకి నెక్స్ట్ బి అని అజ్యూమ్ చేసుకున్నామండి. ఏకి నెక్స్ట్ బి అయితే బికి నెక్స్ట్ ఏ అవుతుంది. అంటే ఎన్ని పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి, ఏకి నెక్స్ట్ బి రావడానికి 2 పాసిబిలిటీస్ అండి. ఏకి రైట్ బి అవ్వచ్చు, లెఫ్ట్ బి అవ్వచ్చు. సో మొత్తం టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ వేస్ ఎంత, 10 people కెన్ బి రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ 10 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్. సో ఎన్ని విధాలుగా వీళ్ళు రిమైనింగ్ 9 members ని ఫిక్స్ చేస్తామని. ఒక మెంబర్ కి మాత్రమే ఇంకొక మెంబర్ తో పెయిర్ అనేది అసైన్ చేస్తున్నాం. అదొక ఎంటిటీ కింద కన్సిడర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి 10 ఫ్యాక్టోరియల్ మైనస్ 2 ఇంటూ రిమైనింగ్ 9 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్ కాన్స్టెంట్ అండి. సో 2 వేస్ ఉన్నాయి, ఏకి నెక్స్ట్ బి, బికి నెక్స్ట్ ఏ. రిమైనింగ్ 9 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్ కామన్ ఉన్నాయి కాబట్టి we can represent certain pair of them are not next to each other in 8 into 9 factorial ways. Next, for any integer n, we have n factorial equal to n into n minus 1 into n minus 2 and so on, 3 into 2 into 1, which is equal to the product of integers from 1 to n. So ఇది జనరల్ అండి. సమ్ రూల్, ప్రొడక్ట్ రూల్ ఇవన్నీ మీకు బిట్స్ లోనే వస్తాయండి. సో ఈ యూనిట్ అంతా ఎలా ఉంటుందంటే జనరల్ కోసం వస్తుంది. అది లాస్ట్ కాన్సెప్ట్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఇంక్లూజన్ ఎక్స్క్లూజన్ నుంచి, అలాగే పర్మిటేషన్స్ అండ్ కాంబినేషన్స్ విత్ అన్లిమిటెడ్ రిపిటేషన్స్, కన్స్ట్రైన్డ్ రిపిటేషన్ కేస్, ఆ కేసెస్ నుంచి వస్తాయండి. ఇవన్నీ జనరల్. మీకు 2 marks బిట్స్ అయితేనే వస్తాయండి, హాఫ్ మార్క్స్ బిట్సే వస్తాయి. సో నెక్స్ట్ టాపిక్ అండి, combinations and permutations. So we know that a combination of n objects, not 10 and with 10 కాదు n మార్చుకోండి ఒకసారి. n objects taken or at a time is an unordered selection of r of the objects. Combinations means it is an unordered selection of r of the objects from the given n objects. So we know that a permutation means permutation is an ordered selection of r objects from the given n objects. That is we know represented by, so permutation means npr, combination means ncr. రెండు మీకు ఐడియా ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ సపోజ్ దట్ 5 objects be
5 objects in selections are to be made. 5 objects కన్సిడర్ చేస్తున్నానండి. అందులో 3A's B, C ఉన్నాయి. అంటే n ఈక్వల్ టు 5 అండి. దీన్ని బేస్ చేసుకుని 3 కాంబినేషన్స్ రాయాలి మనం. 3 కాంబినేషన్స్ ఏమొస్తాయండి? All the 3 are A's are combination of 2ASB, 2ASC, ABC. సో వచ్చే కాంబినేషన్స్ 4 వచ్చినాయండి. అలాగే 3 పర్మిటేషన్స్ రాస్తే ఏమొస్తాయండి? All 3 are A's, AAB, ABA, BAA, ACC, CAA, ACA, ABC, BAC, BCA. అలాగే using the combination ABC we can write ACB, CAB, CBA. సో ఈ 6 కాంబినేషన్స్ కూడా ఏబిసికి వస్తాయండి. ఏకి నెక్స్ట్ బి అయితే, బికి నెక్స్ట్ ఏ అయితే, ఏకి నెక్స్ట్ సి అయితే. సో ఇవి పర్మిటేషన్స్, ఇవి కాంబినేషన్స్ అండి. ఆల్రెడీ మీకు ఐడియా ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ ద 3 కాంబినేషన్స్ ఆఫ్ ఏబిసిడి అన్లిమిటెడ్ రిపిటేషన్స్ ఆర్. సో మీకు 4 ఆబ్జెక్ట్స్ ఏబిసిడి ఉన్నాయండి. ఇన్ఫినిటీ ఇంటూ ఏ మీన్స్ ఏ can be repeated infinite number of times. అంటే infinite number of A's, infinite number of B's, infinite number of C's, infinite number of D's అనేవి కన్సిడర్ చేస్తాను. సో ఇక్కడ 3 కాంబినేషన్స్ రాయాలి ఏబిసిడి. అవుట్ ఆఫ్ 4 ఆబ్జెక్ట్స్ మనకి ఇచ్చినవి ఏబిసిడి 4 ఉన్నాయండి. ఆర్ వాల్యూ 3. 3 పాసిబుల్ కాంబినేషన్స్ ఏమవుతాయి, పర్మిటేషన్స్ ఏమొస్తాయి? సో ఇన్ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఏస్, ఇన్ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఏ ఎన్నిసార్లైనా రాయొచ్చు, బి ఎన్నిసార్లైనా, సి, డి కూడా అంతేనండి. అంటే ఆల్ ద 3 కాంబినేషన్స్ 3A అవ్వచ్చు, 3B's అవ్వచ్చు, 3C's అవ్వచ్చు, 3D's అవ్వచ్చు. అలాగే కాంబినేషన్ ఆఫ్ 3 కాంబినేషన్ లో 2A's అనేవి ఎగ్జిస్ట్ అయితే 2ASB, 2ASC, 2ASD అదొక కాంబినేషన్ అండి. 2BCA, 2BCD, 2BCN. అలాగే 2CCA, 2CCB, 2CCD అని. సో అలాగే 3D's ఉన్నాయి. అంటే 2DCA, 2DSB, 2DCN. అలాగే ఏబిసి నుంచి కాంబినేషన్స్, ఏబిసిడి నుంచి కాంబినేషన్స్ ఏమై ఏబిసి, ఏబిడి, బిసిడి, ఏసిడి. సో 20 వేస్ వచ్చినాయండి కాంబినేషన్స్ అనేవి. పర్మిటేషన్స్ చూడండి, పర్మిటేషన్స్ డైరెక్ట్ గా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చండి. ఎందుకంటే ఆర్ వాల్యూ 3 అండ్ 3 బ్లాంక్స్ తీసుకుంటారు. ఇక్కడ ఇన్ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఏస్, బిస్, సిస్, డిస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ 4 ఇంగ్లీష్ ఆల్ఫాబెట్స్ తో ఎంతైనా రీప్లేస్ చేయొచ్చండి. అంటే ఫస్ట్ పొజిషన్ ఫిల్డ్ ఇన్ 4 ways, సెకండ్ పొజిషన్ కూడా 4 ways లో ఫిల్ చేయొచ్చు, ఎందుకంటే రిపిటేషన్ అనేది అలౌ చేస్తుంది. థర్డ్ పొజిషన్ 4 అంటే 4 into 4 into 4 16 into 4 64 ways అండి. ఆ 64 పర్మిటేషన్స్ ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేస్తాను. అంటే 64 కాంబినేషన్ పర్మిటేషన్స్. ఆల్ 3 are A, all 3 are B, all 3 are C, all 3 are D. అలాగే 2ASB, మళ్ళీ దీని పర్మిటేషన్ ఆర్డర్ లో ఏ, బి మిడిల్ లో ఉంటాయి, బి స్టార్టింగ్ లో ఉంటాయి. 2ASC, సో ఇక్కడ సి అనేది మిడిల్ లో ఉంటే స్టార్టింగ్ లో ఉంటాయి. 2ASD, డి అనేది మిడిల్ లో ఉంటాయి, స్టార్టింగ్ లో ఉంటాయి. అన్ని పాసిబిలిటీస్ రిప్రజెంట్ చేస్తాను. 64 వేస్ వచ్చినాయండి. పాసిబుల్ పర్మిటేషన్ 64, కాంబినేషన్స్ 20. అలాగే 2 పర్మిటేషన్స్ విత్ అన్లిమిటెడ్ రిపిటేషన్, 2 కాంబినేషన్స్ విత్ అన్లిమిటెడ్ రిపిటేషన్. అలాగే 2 తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆర్ వాల్యూ 2 అయినప్పుడు 2A's రావచ్చు, 2B's రావచ్చు, 2C's రావచ్చు, 2D's రావచ్చు. అంటే పర్మిటేషన్ లో ఏమొస్తాయి కాంబినేషన్, మళ్ళీ ఏబిసిడికి కాంబినేషన్స్ ఏబి రావచ్చు, బిఏ, ఏసి సిఏ, ఏడి డిఏ, బిసి సిడి, బిడి డిబి, సిడి డిసి. అలాగే ఈ పర్మిటేషన్ కాంబినేషన్స్ అయితే 2A's, 2B's, 2C's, 2D's. అలాగే ఏబి, ఏబిలో ఒకటే వస్తుంది, ఏబి బిఏ రెండు రావండి. అది ఏబి అనేది ఒక కాంబినేషన్, ఏసి, ఏడి, బిసి, బిడి, సిడి. అలాగే 2 కాంబినేషన్స్ వితౌట్ రిపిటేషన్, వితౌట్ రిపిటేషన్ పర్మిటేషన్. రిపిటేషన్ అలౌ చేయకపోతే ఏబి ఒకటే, ఏసి, ఏడి, బిసి, బిడి, సిడి. ఇది కాంబినేషన్. దీనికి పర్మిటేషన్ ఏమవుతుంది, ఏబి ఉన్నప్పుడు ఏబిబిఏ, ఏసి ఉంటే ఏసీసీఏ, ఏడి ఉంటే ఏడిడిఏ, బిసి ఉంటే బిసిసిబి, బిడి ఉంటే బిడిడి, సిడి డిసి.
అలాగే 3 కాంబినేషన్స్ వితౌట్ రిపిటేషన్, 3 పర్మిటేషన్స్ వితౌట్ రిపిటేషన్ రాసాను. ఇక్కడ వరకు చూడండి, స్టాప్ చేస్తున్నాను. సో ఈ మెటీరియల్ కూడా మీ గ్రూప్ లో షేర్ చేస్తానండి. మీ గ్రూప్ లో అయితే మెటీరియల్ లేదు. ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఒకసారి పర్మిటేషన్స్ అండ్ కాంబినేషన్స్ కొత్తగా అయితే నేను చెప్పింది ఏమీ లేదండి, అన్ని మీకు తెలిసినవే. ఒకసారి రివైజ్ చేసుకోండి. ఇంకెవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి? ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? సరే, నేను మెటీరియల్ పోస్ట్ చేస్తాను ఇప్పుడే క్లాస్ అవగానే. థ్యాంక్ యూ ఫర్ లిజనింగ్.